اننت ناگ کے شالگام علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا ہے۔ علاقے میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی ایک مصدقہ اطلاع کی بنا پر جموں کشمیر پولیس فوج کی 3 راشٹریہ رائفلز اور CRPF نے شالگام علاقے میں جنگلاتی رقبے کا محاصرہ کیا، جس کے بعد وہاں پر پناہ لیے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ فورسز کی جوابی کارروائی کے بعد دونوں اطراف سے گولیاں چلی اور اس دوران 2 ملیٹنٹوں کو مار گرایا گیا۔ انکاؤنٹر ختم ہو گیا ہے، تاہم سرچ آپریشن جاری ہے۔ علاقے میں مزید ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع پر چاپر اور ڈرون خدمات بھی حاصل کی گئی ہے۔ انکاؤنٹر کے مقام سے ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ڈل گیٹ سری نگر علاقے میں آج سڑک کا ایک حصہ دھس گیا۔ سڑک کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جھیل کی طرف لڑک گیا۔ اس حادثے میں ایک اسکوٹی اور ایک موٹر سائیکل ڈل جھیل میں ڈوب گئی۔ دونوں 2 ویلر سڑک کے کنارے پارک کی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد تھوڑی دیر تک ٹریفک کو روکنا پڑا۔ یہاں کچھ دیر بعد ہی ٹریفک بحال کی جا سکی۔ یہ حادثہ اس بیلی برج کے نزدیک ہوا جو گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بنایا گیا ہے۔ LG کے پرنسپل سیکرٹری اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اس سال ہونے والی امرناتھ یاترا کی تیاریوں پر متعلقہ افسروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ یاتریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مکمل تال میل پر زور دیا گیا ہے۔ اس دوران مختلف کیمپوں میں امرناتھ یاتریوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کی تفصیلی جانکاری حکام کو فراہم کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کل سیاحوں کے ساتھ دو بدو بات چیت کی۔ ڈل جھیل کی سیر کرنے آئے سیاحوں سے ملاقات کر کے منوج سنہا نے ان سے کہا کہ وہ جموں کشمیر کے خیر سگالی سفیر بن جائے اور اپنے اپنے علاقوں کو یہ پیغام لے جائے کہ جموں کشمیر کافی محفوظ اور کافی مناسب سیاحتی منزل ہے۔ LG کے مطابق سیاحوں کے ذریعے یہ پیغام دنیا میں جانا چاہیے کہ جموں کشمیر میں محفوظ طریقے سے سیاحت کے کئی مواقع موجود ہیں۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے تلیل اور گریز سے آج ان درجنوں درماندہ امیدواروں کو انڈین ایئر فورس کی مدد سے بانڈی پورہ لایا گیا جو 27 فروری کو SSRB کی جانب سے لیے جانے والے تحریری امتحان میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بڑواب، نیرو اور داور سے درجنوں درماندہ امیدواروں کو بانڈی پورہ لایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ان درماندہ امیدواروں کو ایئر لفٹ کرانے کے حوالے سے گریز کے مقامی سیاسی لیڈران بار بار مطالبہ کر رہے تھے اور آج جو موسم میں بہتری آنے کے ساتھ ہی ان درماندہ امیدواروں کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے۔ جموں میں شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2017 کے SRO 43/376 کے تحت انہیں ملازمت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب انہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ BJP اور PDP کی مخلوط حکومت نے اپنے دور میں 50 لوگوں کو نوکری دی تھی، لیکن ان کی فائل چیف سیکرٹری کے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے اب ان شہید پولیس اہلکاروں کے کنبوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت گرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کی، پر ہر ایک نے صرف یقین دہانی کرائی، لیکن کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ ہمارے فادرز جو تھے وہ محکمہ پولیس میں کام کر رہے تھے۔ 2017 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی SRO 376 کی، اس میں کچھ آس پاس ٹوٹل 120 کیس تھے۔ اس میں گورنمنٹ نے سالو کیے ہیں 50 کیس، جو پچھلی سرکار تھی BJP اور PDP کی تھی اس نے کیے 48 کیس، اور باقی کیے اس چیف سیکرٹری صاحب جو آج پریزنٹ ٹائم میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہم چیف سیکرٹری صاحب سے ملے، چیف سیکرٹری نے کہا کہ بیٹا دھیرے رکھو، میں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے ہوئے اور ہاسٹل سہولیات فراہم نہ کرنے پر یونیورسٹی حکام کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا۔ یونیورسٹی کھل جانے کے باوجود ہاسٹل کی سہولت نہ ملنے سے مختلف پیشہ ورانہ کورسز کی تعلیم حاصل کر رہے یہ طلباء برہم ہے۔ ان طلباء نے بتایا کہ ہاسٹل دراصل ایک ہوٹل ہے اور وہ وہاں مقیم تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے یونیورسٹی بند رہنے اور سرمائی تعطیلات کے بعد اب ہاسٹل میں کچھ سیاسی کارکنوں کو پناہ دی گئی ہے اور اس ضمن میں طلباء سے کسی قسم کی رضامندی حاصل نہیں کی گئی ہے۔ طلباء نے بتایا کہ وہ اپنے اپنے ہاسٹل کمروں میں اپنی ضرورت کی کئی چیزیں چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ ان طلباء نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کمروں سے ان کا سارا سامان غائب ہے۔ ان طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں۔
इसी बीच यूनिवर्सिटी हुकाम ने तलबा के इल्जामात को तस्लीम करते हुए कहा है कि ये मामला जिला इंतजामिया के साथ उठाया गया है और जल्द ही इस मसले का हल निकाला जाएगा। यहाँ पे बच्चे आते हैं, आप हमें ये बताएं, एक बच्चा अनंतनाग से आता है, वो हर रोज अनंतनाग से सुबह यहाँ पहुँचेगा, ये कैसे पॉसिबल है? और ऊपर से यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड स्टिल बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ महीने पहले वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बैठे हैं एंड विदाउट गिविंग एनी नोट्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका जो सामान है वहाँ पे वो पूरा बिखेर के, और कुछ का जो सामान है वो तो गायब है। आप बताइए ये कौन सा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ? कुछ इसमें सदाकत भी है, कुछ प्रोटेक्टीज जो है वहाँ पे रह रहे हैं हॉस्टल्स में, तो जो है जो हॉस्टल नहीं है एक्चुअली होटल है वो, तो उसकी जो है हम कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने टेकअप किया हुआ है और ऑलरेडी मैटर जो है बिटवीन द यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम पूरी तरह से तालमेल में हैं और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में उसका रेजोल्यूशन हो। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के बतौर काम करने वाले शहीद अमन ठाकुर की बरसी के सिलसिले में पुलिस लाइन्स कुलगाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर शहीद फौजी अमन को खराज अकीदत पेश किया गया। डीएसपी अमन ठाकुर कुलगाम में हुए एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे। एडिशनल एसपी कुलगाम मोहम्मद यूसुफ और जिला पुलिस की टीम ने शहीद अमन ठाकुर की खिदमात को सराहा और उन्हें दिलेर और इंसान दोस्त पुलिस अफसर करार दिया। इस दौरान एएसपी ने बताया कि जिले में जराइम का खात्मा करने के लिए पुलिस मुतहरिक है। सबको उनकी बहादुरी और उनकी दिलेरी और जिस लीडरशिप से उन्होंने जो उस ऑपरेशन को जो है लड़ा और जो है उसमें उन्होंने काम किया, उस पर हमें फ़ख्र है सबको और उसमें नाज है। हम उनकी यूम शहादत आज मनाते हैं और उसमें जो उनको खराज अकीदत जो पेश कर रहे हैं। कोविड के बाद अब पहली बार कुपवाड़ा में बर्ड फ्लू का केस मुस्बत आने के बाद अलर्ट जोन और इन्फेक्टेड जोन का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पायरपुरा गलकाम में पूरे इलाके को रेड जोन के दायरे में लाया गया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की टीमें इलाके में रवाना की गई हैं और परिंदों के नमूने लेबॉर्ट्री को जांच के लिए भेज दिए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने इस इलाके का दौरा करके ज़मीनी हक़ाइक़ जानने की कोशिश की क्योंकि इलाके को रेड जोन करार देने के बाद लोगों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने इस हवाले से मीडिया को तफसीलात फराहम की हैं। रिसेंटली हमारे पायरपोरा गुलगाम और डिस्ट्रिक्ट रेजी के अहाते में कुछ क्राउज़ का जो डेड बॉडीज़ मिली थी उनका हमने सैम्पलिंग करवाया और उसके बाद जो है उनके टेस्ट जो है पॉजिटिव आए हैं और जिसके सिलसिले में जो एसओपी के मुताबिक हमने एक ऑर्डर निकाला हुआ है ताकि उसमें हमने 1 किलोमीटर जोन जो उसके नज़दीक है इन्फेक्टेड जोन करार दिया है और उसके बाहर जो है अलर्ट जोन जो है अप टू 10 किलोमीटर्स ऑफ द रेडियस जो है हमने डिक्लेयर किया हुआ है और बाज़ाब्ता कल जो हमने ऑर्डर इशू किया है उसमें बाज़ाब्ता एसओपी को डिटेल तरीके से हमने वाज़े किया हुआ है और हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रैपिड रिस्पांस जो टीम्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी उनको मुतहरिक किया गया है। बांडीपुरा के सदर कोटपायन इलाके में पालतू हंस बर्ड फ्लू से मुतासर पाए जाने के बाद इर्द गिर्द के इलाकों में सख्त चौकसी बढ़ती जा रही है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद के मुताबिक कुछ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और पूरी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। ये जो हमें रिपोर्ट आई है टेस्टिंग की, जो सैंपल्स लिए गए थे कुछ एक सस्पेक्टेड बर्ड्स के, वो पॉजिटिव आए हैं। खार मोहल्ला में एक सैंपल लिया गया था सिदरकूट में बांडीपुरा में जो कि पॉजिटिव आया है बर्ड फ्लू के लिए और उसके तहत जो इमीडिएट मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। हमारा उसमें जो बेसिक कंट्रोल मेजर्स रहते हैं, जो हमारा एक्शन प्लान है उसके हिसाब से हमें जो 1 किलोमीटर रेडियस है उसको इन्फेक्टेड जोन हमने डिक्लेयर कर दिया है। और 10 जिला पुलवामा के पथन इलाके में आज दोपहर को नाले में नहा रहे एक नौजवान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के इस हमले में बिलाल अहमद गनाई शदीद जख्मी हो गया है। ताहम उस जख्मी नौजवान की मदद के लिए पास से कुछ अफराद आ गए। इस नौजवान को बचाने के दौरान लोगों ने तेंदुए को हलाक कर दिया। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में पुलवामा अस्पताल ले जाया गया। मकामी लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता कई रोज से पथन और आसपास के देहात में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा था। हम लोग और सह शदीद जख्मी और सह हस्पताल मज और तमें कोर मतलब जुरात कर बहादुरी जुरात कर्म और पन जू बचोन
تو مگر یہ ہسا موٗد باقٕے لوٗکھ حظ خوف سۭتۍ یورٕ سٲری مطلب خوف اوس سارنٕے دِلن منٛز کہِ اورٕ چھِ نژان یِتھ پٲٹھۍ البتہ چھِ دپان أمِس چھِ بیٛاکھ نژان أمِس سۭتۍ أمِس بیٛاکھ فِمیل سۄ چھِ نژان وٕنہِ یپٲری آسان اسلیے چھِ وٕنکٮ۪ن واریاہ خوف یورٕ سٲرسٕے تہٕ باقٕے لُکو تہِ کوٚر مطلب أمِس مطلب اتھ منٛز ہیلٕپ. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا.